इस विशेष संवादिक सम्मेलन में उपस्थित आसनसोल सांगठनिक जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और इस मैनिफेस्टो के इंचार्ज जो संकल्प पत्र है उसके स्पेशल इंचार्ज डॉक्टर तुषार कांति बनर्जी जी, साथ में उपस्थित हैं रानीगंज विधानसभा के कन्वेनर दिनेश सोनी जी, जिला कमेटी के सदस्य रवि केसरी जी, हमारे बगल में उपस्थित जिला कमेटी सदस्य मनोज ओझा जी। आज की इस विशेष संवादिक बैठक में जो मूल रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसका विशेष दायित्व तो हमारे जिले के उपाध्यक्ष तुषार कांति बनर्जी जी को दिया गया है। विकसित पश्चिम बंगो बीजेपी गारंटी, इस पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना जो विचार है वो है ही, उसके साथ साथ साधारण लोगों से वो क्या चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह का अगर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो सरकार क्या क्या घोषणाएं करें, क्या क्या पब्लिक के लिए जो लाभ का जो एक प्रतिश्रुति जो दिया जाता है कि ऐसा जो है कि मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं, ये साधारण लोगों से इस लीफलेट के माध्यम से जैसा आप लोग देख पा रहे हैं ऐसा सुझाव सामान्य नागरिकों से लिया जाएगा, वो भी अपना सुझाव दे पाए कि सरकार से वो क्या चाहते हैं। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के तरफ से ये किया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल में समान रूप से इस तरह का कार्यक्रम चलेगा। आज उसी संदर्भ में हमारे जिले में और इस रानीगंज शहर में इस बैठक को जो है आप लोगों से विशेष अपना वक्तव्य रखेंगे डॉक्टर तुषार कांति बनर्जी जी। उसके पहले मैं आग्रह करूंगा रानीगंज विधानसभा के संयोजक दिनेश सोनी जी से कि वो भी आप लोगों के समक्ष अपना वक्तव्य। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल सांगठनिक जिला के उपाध्यक्ष सह ये मैनिफेस्टो के इंचार्ज डॉक्टर तुषार कांति बनर्जी जी की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में रखी गई है। और जिस तरह से अभी हमारे मंडल अध्यक्ष शमशेर जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से हमारा नाम ही है कि जनता पार्टी, जो मैनिफेस्टो रखा जा रहा है कि क्या किस कार्यक्रम होना चाहिए या फिर चुनाव में किस तरह का हम लोग मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, वो काम जनता के लिए होगा और जनता के सुझाव के लिए जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एक ये सुझाव भी हम लोग ले रहे हैं जनता की तरफ से कि जनता अपना सुझाव दें कि जिस तरह से 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोगों का जो एक अभी एक नारा ही दिया गया है कि विकसित पश्चिम बंगो बीजेपी गारंटी। तो इस गारंटी के तहत जो जनता चाहती है जो काम करे उस पे जो है हमारा जो आगे का वक्तव्य है, जो हम लोग जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम है, डॉक्टर तुषार दा से मैं आग्रह करूंगा कि तुषार दा अब ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप आगे लेके चले। बांग्ला बोल रहा आप लोगों का भी कुछ सुझाव है तो नोट करके এবং শিল্পাঞ্চল যে দুর্গাপুর, আসানসোল শিল্পাঞ্চল, তাই এই যে পুরো বেলটা কয়লা, যেখানে আমাদের একটা রিসোর্স রয়েছে, শিল্পের প্রধান হচ্ছে কয়লা, সেই কয়লাটাকে রিসোর্স করে আগামী দিনে শিল্প হবেই, এটা হচ্ছে আমাদের প্রধান একটা দিক। আমরা দেখিয়ে দেবো সেটা করে আমরা করব। রানীগঞ্জে বড় সমস্যা ড্রেনেজ এবং পানীয় জল, রাস্তাঘাট, এগুলো আমরা করব। মাইনিং ক্ষেত্রে রোধ করা যায়। এখন যেসব ফ্যাক্টরি গড়ে উঠছে সেই ফ্যাক্টরিগুলোতে তো দূষণ মুক্ত করে করা হচ্ছে অনেকটাই, সেই ফ্যাক্টরি ইউজ, সেই টেকনোলজি আমরা ইউজ করব। আমরা মানুষকে নিয়েই তো আমাদের জীবনযাত্রা, তো মানুষই যেখানে সুস্থ থাকবে তবেই তো আমরা করতে পারবো, অসুস্থ থাকলে করতে পারবো না, সেগুলোও মাথায় রাখবো। আমরা দুবারে দল যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই ফাইনাল। আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ নীতিন কার্যকর্তারা সবসময় মুখিয়ে আছে বাংলার সরকার গঠন করার জন্য, সেই দিশাটাকে উনি দিয়ে গেলেন। সঠিক দিশাকে দিয়ে যাওয়ার জন্য কর্মীদিকে উজ্জীবিত করে গেলেন। কর্মীরা ঠিক দিশায় চলছে, উনি উজ্জীবিত করে গেলেন। আর কিছু সাংগঠনিক টিপস দিয়ে গেলেন, সেটা কনফারেন্সে, প্রেস কনফারেন্সের মধ্যে সেটা নয়, সে কার্যকর্তাদের মধ্যে থাকবে। বর্তমান বিধায়ক করে নয়, আমরা সরকার বিরুদ্ধে যাচ্ছি তো,
একটা বিধায়ক শুধু নয়, পশ্চিমার পশ্চিমার সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অ্যান্টি ইনকামবেন্সি তার বিরুদ্ধে লড়াই হবে। তাছাড়া আমাদের নিজস্ব যোজনা হবে, যেটা আপনাদেরকে একটু আগে বললাম। বলেছি ভারতীয় জনতা পার্টি চাইবে বিকাশ, বিকাশের মুদ্রায় লড়বে। আমাদের সংকল্প যে পশ্চিমবঙ্গের বিকাশ, এটাই আমাদের গ্যারেন্টি ভারতীয় জনতা পার্টি। দেখতে পাচ্ছি যে আসানসোল পৌরসভার কি অবস্থা। সেই পৌরসভা, যদিও এটা পৌরসভা নির্বাচনে ম্যানিফেস্টো নয়, তবুও আপনার প্রশ্নের আমি জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি যে পৌরসভার অবস্থা প্রচন্ড বেহাল অবস্থা। এবং তারা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেটা মানুষ জানে, কতখানি প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে সেটাও মানুষ দেখছে। আগামী দিনে আমরা যা প্রতিশ্রুতি দেবো সেটা পালন করব, এবং এইটা রেখেই মানুষের কাছে আমরা, মানুষের দরবারে যাচ্ছি, জনতার কাছে যাচ্ছি। আমরা 26-এ নির্বাচনে সরকার গঠন করব এই অভিপ্রায় থেকে। যদি স্বসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান যদি থাকতো, তাদের কোনো ভাতার প্রয়োজন হতো না, না যুবকদের জন্য, না সব মহিলাদের। এখানে লক্ষ্মী ভাণ্ডার সবাই পায়, সবাই। যারা যুবক রয়েছে তারাই বলবে। তবে ভারতীয় জনতা পার্টি ভাতা দিয়ে নয়, সঠিক পথে সঠিক কর্মসংস্থানের পক্ষে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বিকশিত বাংলা গড়ে তোলার জন্য। কিছু নয়, বিজেপিতে নিজস্ব চিন্তাধারায় চলে। বিজেপি মানুষের সঙ্গে আছে, সঙ্গে থাকবে। সারা ভারতবর্ষের আপনারা দেখছেন 22টা রাজ্যে এখন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলছে। তারা এইভাবে মানুষের কথা শুনেই কিন্তু সরকার তৈরি করেছে, এবং তাদের যে চাহিদা বা তাদের কি পূরণ সেটা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি করে। সেটা নতুন করে নয়। বাংলায় আমরা এসেছি মানুষের দরবারে যাব, তাদের যা অভিযোগ, তাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা সবকিছুকে নিয়েই আমরা সরকার করব। বাংলা উন্নত মানের তো কোন দিক থেকে উন্নত? ঐতিহাসিক দিক থেকে, না সাংস্কৃতিক দিক থেকে, না বর্তমান পরিস্থিতির দিক থেকে, সেটা আপনাকে বলতে। যদি বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতি বাংলা উন্নত অনেক পিছিয়ে গেছে। একটা সময় আমরা জানেন যে হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। আজকে যে বাংলা ভাবছে আগামীকাল সেটা সারা ভারত ভাবত। কিন্তু একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বাংলার যে অবস্থা আজকে, সেটা অনেকটা নিচে চলে গেছে। শিল্প নেই, কর্মসংস্থানের কোনো দিশা নেই, মানুষের রুজি রোজগারে কোনো কিছু নেই। শুধু মানুষ বাংলার মানুষকে ভিখারি বানিয়ে দিয়েছে। নিজে কর্মসংস্থান, নিজে ডেভেলপমেন্ট, কোনো ভিক্ষার মধ্যে দিয়ে বাংলার মানুষকে আর চলতে দেওয়া যায় না। বলছেন অন্নপূর্ণা যোজনা, এটা সারা ভারতবর্ষে চলছে। মহিলাদের একটা শ্রেণী, মহিলাদের, সেই মহিলাদের তারা ঘরে কাজে নিপুণ থাকে, ঘরের সমস্ত কাজ করতে তাদের তো প্রয়োজন। একটা হাতে তারা চাকরি করতে যায় না, তারা ঘরে গৃহ নিপুণ থাকে ম্যাক্সিমাম। নেই অন্নপূর্ণা যোজনা আছে ভারত সরকারের। আমরা সেটা এলে 3000 টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব, এবং সেটাই হচ্ছে আগামী দিনের আমাদের সংকল্প। ভাতা বেকার থেকে একটা 18 বছরের যুবককে যদি আমি ভাতা দিই 1500 টাকা দিয়ে, সে তাহলে কি করবে? তার কি হবে 1500 টাকায়? সে কর্মসংস্থান করবে, না নিজে এই যে পড়াশোনা করে কি করবে তারা? আমরা ভাতার দিকে যাচ্ছি না, আমরা চাই প্রকৃত কর্মসংস্থান। আমরা কর্মসংস্থানের দিশায় আছি। শিল্প আসবে, শিল্প আমাদের শিল্প আসবে বাংলায়। শিল্প বাণিজ্য বসতি লক্ষ্মী, বাংলায় এক সময় বসতি বাস করতে শিল্পের। আজকে যে কার্যকর্তারা, আমাদের কর্মীরা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যাবে বক্স নিয়ে, তারা সমস্ত গিয়ে তাদের কি কি চাইছে তারা লিখিত দেবে, তারা সেগুলোকে নেবো। আগামী দিনে সেভাবে আমরা সংকল্প তৈরি করব। শিল্প দেখুন, একটা দেশ, একটা রাজ্য চালাতে গেলে শিল্পের প্রয়োজন। বাংলায় আজকে অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। সেই বন্ধ শিল্প কি করে খোলা যায়, বা নতুন শিল্প কি করে নিয়ে আসা যায়, সেই সচেষ্ট। আপনারা জানেন, বাজেটে দেখেছেন, আমরা দুর্গাপুরকে করা হয়েছে শিল্পের একটা করিডোর, নর্থ ইস্টের একটা করিডোর করা হয়েছে। ডানকুনিতে দেখেছেন যে সেখানের দিকে একটা রেলের একটা হাব তৈরি করা হচ্ছে। এই যে আমরা নরেন্দ্র মোদীজি যে ভাবনা বাংলার জন্য, তাহলে শিল্প তো অবশ্যই আমাদের প্রধান। শিল্প তো আসবেই, সঙ্গে সঙ্গে আসবে আমাদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিশা। সে সরকারি হোক বেসরকারি হোক, তার কর্মসংস্থান করে উঠবে। আজকে রানীগঞ্জ শহর মৃত, যে আজ থেকে কিছুদিন পূর্বে 20 বছর পূর্বে যে উন্নত ধরনের ছিল, এখন কোথায় আছে? আজকে রানীগঞ্জে চলতে গেলে কিছু হয় না। কি করে রানীগঞ্জে মানুষ ব্যবসা করতে আসতে পারছে না, মানুষ যানজট হয়, সেইগুলোকে আমরা চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তারপর পুরোটাই মানুষের চিন্তাধারার উপর আমরা রাখবো, মানুষ কি চাইছে।